वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज आपां गल करनी है जिहड़ी ਸਿੰਘੂ बार्डर कुछ दिन पहला घटना वापरी है। लखबीर सिंह नाम का व्यक्ति जिहदा कतल निहंगां वालों किया गया, उहदी लत्त वढ के उहदा गुट वढ के सर्वलो नां दे ग्रंथ नूं चुक के लैके जा रहा सी ते उन्हां दे कहण मुताबक वो बेदबी कर रहा सी ते इस करके उन्होंने उहदा कतल कर दिता। कतल करन तो बाद जिन्हां निहंगां ने उहदा कतल किया उन्होंने अपने आप नूं पुलिस के हवाले भी कर दिता है। ते कल सुनने विच आया कि जिहड़ा लखबीर सिंह भावें वो इस दुनिया तो जा चुका है, एक आम गरीब परिवार का व्यक्ति सी, दिहाड़ीदार बंदा सी, ਉਹਦੇ ਤੇ भी 295 ए ਦਾ परचा ਜਿਹੜਾ ਉਹ दर्ज करता गया। ਵੇਖੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ बहुत कुछ करवाउणा इस मोर्चे ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਲਈ। लगातार 11वां महीना चल रहा, हुण 11वां भी समाप्त होने वाला, 12वां आरंभ होने वाला। ते इस किसानी अंदोलन नूं हर पक्षों सहयोग मिलिਆ है। पंजाब के कल्ले कल्ले वर्ग ने अपनी रूह तो इस अंदोलन नूं सहयोग दिता है। ते पंजाब के जम्मे पुत भावें वो किसी भी स्टेट चोण, भावें विदेशों में बैठे आ, वो तन करके उत्थे सी पर रूह करके इस अंदोलन के नाल हमेशा ही वो जुड़े रहे। समय समय ते साडे नाल भी जिहड़ी गलबात उन्हां दी हुंदी रही कि इस अंदोलन बारे किद्दां चल रहा सारा कुछ, क्योंकि इस अंदोलन विच धार्मिक व्यक्ति भी दूजे व्यक्ति भी हर एक व्यक्ति ने यह सोच के साथ दिता कि यह अंदोलन साडा सारिआं दा साझा वा। जमीनां दी गल आ, साडे हक्कां दी गल आ, ये 3 काले कानून जिहड़े सरकार ने पास कीते इहनूं रद्द कराउण लई यह संघर्ष जिहड़ा विढ़िआ जा रहा। 2020 17 सितंबर नूं ये 3 काले कानून पास होए सी, उदों तो लैके ये अंदोलन चल रहा। पर एक गल इत्थे कहनी बहुत जरूरी आ कि कुछ तमाशबीन लोग जिहड़े आ, जिहड़े इस अंदोलन विच आए भी नहीं, दूरों बैठे ही वो गल्लां कर रहे आ। पिछले दिनी जदों लखीमपुर खीरी एक लीडर दे पुत वल्लों गड्डियां चाड़ के हसदे वसदे घर उजाड़ दिते गए, किसानां दे पुत जिहड़े मार दिते गए, उन्हां बारे एक शब्द तक अपने मूँह नहीं बोलिया। कि तुहाडी चुप ये मन्नीए कि तुसीं उस वक्त सरकारां दे हक विच भुगते सी। जे कोई उस वक्त की वीडियो को क्लिप होया तो साड़ी बेनती हाथ जोड़ के वो क्लिप वीडियो कोई कमेंट संगतां सामने जरूर साझा करियो। पहली गल। दूजी गल, 600 तो वध ਸਿੰਘੂ बार्डर तो लाशां जा चुकियां। उन्हां लाशां बारे सरकारां बारे कदी गल कीती होवे कि एक दरिंदगी कर रहे आ, पर जदों कोई इदां दी घटना वापरदी, देखो सर्वलो ग्रंथ की गल आ, वो निहंग जथेबंदियां नूं मंनदियां ने। रही गल साडी जां बाकी बहुत कौम दे विच ऐसे ने जिहड़े उस ग्रंथ नूं नहीं मनदे। मैं गल करदा अपनी मिशनरी की जदों गल कीती जांदी आ ते सारिआं नूं पता भी जिहड़े मिशनरी आ वो एक ग्रंथ की गल करदे आ, एक पंथ की एक मर्यादा की गल करदे आ। ईवन इत्थों तक जिहड़ी अकाल तख्त वल्लों प्रवान सिख रहत मिलदा, जिन्ना जोर शोर नाल प्रचार उहदा मिशनरी संस्थावां ने कीता, किसी होर ने नहीं कीता होना। ते हमेशा ही एक ग्रंथ की गल कीती है। जिहड़े मनदे आ वो 100 बार मन्नी जाण। ते असीं अपनी गल करदे आ। मैं अज तक ना किसी साध बाबे की बरसी ते गया, ना असीं गुरु ग्रंथ साहिब तो बिना किसी होर ग्रंथ की कदी गल कीती है। मान लो भी जे निहंग जथेबंदियां उस ग्रंथ नूं मनदियां ने, उस ग्रंथ नूं चुक के लैके जाण लगा सी, वो घटना वापरी होई माड़ी आ। देखो कुदरती गल है भी एक परिवार का वो जी चला गया, बच्चे जिहड़े पिछे रह गए, पर नाल एक पासा दूजा वेखीए भी ये हुण सरकार का काम है, साडा काम नहीं हैगा। मैनूं कई परसों दे, क्योंकि असीं लखीमपुर खीरी जिथे किसान जिहड़े चढ़ाई कीते पिछले दिन उन्हां इलाकिਆਂ ਵਿੱਚ आए आ। साडे इत्थे वीरां ने रल के किसानी अंदोलन की चढ़दी कला लई संगतां नूं जागरूक करन लई एक गुरमत समागम लिखे आ। ते असीं काफ़ी दिनों तो इस इलाके च उत्तराखंड यूपी के इलाके में आए हुए हैं, तो समा नहीं बन पाया कि असीं ये विचार तुहाडे नाल साझे कर सकते। पर एक मैं कहना चाहुंदा भी सोशल मीडिया ते तमाशबीन लोग बहुत आ। सरकारां दे बंदियां ने फेक आईडियां बना के गालां कड्ढण वाले बंदे रखे हो। एक बंदे दियां 15 20 आईडियां वा, उन्हां दे उत्ते फोटोआं भी सिखां वालियां लगियां वा। इंज लगदा जिवें साडे अपने बंदे आ, वो मनोबल डेगण दीयां गल्लां करदे आ। पर एक मैं बेनती करनी चाहुंदा भी जिहड़े साडे कुछ रागी ढाडी प्रचारक जिहड़े अपने आप नूं सिद्धांत की गल करन वाला दसदे, वो भी इन्हां मौकिਆਂ ते आण के कदी उन्हां दे हक विच भुग जांदे आ, जिहड़े जिन्हां दे चेहरे असीं पहचान नहीं पाउंदे भी असल वास्तव च है कौन वा। देखो मेरी बेनती हथ जोड़ के आ, वो मुद्दा जिहड़ा जे मान लो कतल होया उन्होंने अपने आप नूं पुलिस दे हवाले कर दिता,
ਗੱਲ ਨਿਬੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਨਿੱਜੀ ਕੜਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਹਣੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਮਾਈਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਤੁੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਏ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਡਟੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਨਿਹੰਗ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਡੇਰੇਦਾਰ ਬਾਬੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਬ ਲੋਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਨਿਹੰਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਸ਼ਾ ਵੱਖਰਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਕਈ ਮੌਕਾ ਲੱਭਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੀਏ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜੇ ਆ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੱਚੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਘਰ ਸੁਣਨੇ ਪਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਦੀ ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਕੱਲ ਜੋ ਸ਼ਾਮੀ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਗਵਾਏ ਆ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੂਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਕੰਬਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੱਭਣੇ ਆ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾੜੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੇੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ। ਇਸ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਤਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਾਮ ਉਹ ਭਲਿਓ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ? ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕੁਹਾੜੇ ਦੇ ਦਸਤੇ ਬਣ ਕੇ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਚੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ। ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਇਹ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇਹ ਜੀ ਡਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਪੋਕ ਆ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਆ। ਕੌਣ ਦਲੇਰ ਆ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਕੌਣ ਚਿਚੜੀਆਂ ਛੇੜਨ ਵਾਲਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦੋਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਾੜਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਬੋਲਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਿੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਉਦੋਂ ਮੰਨੀਏ ਵੀ ਉਦੋਂ ਡਰ ਗਏ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲਦੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਕ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੇਫ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ, ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾਤਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਵਾਰ,
ਦੁੱਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਉਹੋ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰੂਪੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ, ਇੱਕ ਪੰਥ, ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਸਹੀ ਆ, ਕੌਣ ਗਲਤ ਆ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਵੀਰੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਪਛਾਣੋ, ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕੌਣ ਬੇਗਾਨਾ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ, ਆਹ 2 ਅੱਖਰ ਲਿਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਵਾ, ਇਹ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੀਏ।